स्लाइड शेयर भएको छ अनि आवाज त सुन्निया छ है? Yes, sir. ओके ओके, थ्याङ्क यू। हामी के पढ्दै थियौँ भन्दा इन टर्म्स अफ लाइटको निम्ति द पेनिकल इनिसिएसन टु मिडियम ड्रप स्टेज इज भेरी क्रिटिकल. In case of the reproductive phase, when light intensity is low or the light hour is low, that drastically decrease the number of spikelet number, and that are when the light intensity or the light hour is low or few. In case of the ripening phase, that decrease the fertility percent or increase the sterility percent. हामी यो कुरा चाहिँ पढ्दै थियौँ. Another is the solar radiation and the yield. In case of the tropics, the correlation between the solar radiation around 45 days before heading to maturity, 45 days before heading to maturity, को बेलाको solar radiation. In case of x-axis, you can see there is the month of year, different month of year देख्न सकिन्छ भने यो ट्रपिकल रिजन जुन हामी ठाउँमा बसिरहेको छौँ, ट्रपिकल एन्ड सब ट्रपिक्स, त्यो रिजनको निम्ति solar radiation 45 days before heading को 45 days भन्दा अगाडिदेखि लिएर चाहिँ पछिसम्म जुन एभरेज सोलर रेडिएसन वी क्यान अब्जर्भ, हामी जस्तो प्याटर्नले सोलर रेडिएसन छ त्यही प्याटर्नले ग्रेन हिल चाहिँ डिटरमाइन छ भन्न खोजेको मतलब देयर इज द डाइरेक्ट कोरिलेसन बिट्विन द सोलर रेडिएसन इन द स्पेशली इन केस अफ द रिप्रोडक्टिभ एन्ड द राइपनिङ फेज एन्ड द ग्रेन हिल. And the light intensity factor influence the yield difference in the tropics and the temperate region. किन टेम्परेट र ट्रपिक्समा यील्डको डिफरेन्स हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले हिजो पनि कुरा गरेको थियौं. The duration of the grain filling is longer in case of the temperate region, that is around 45 to 60 days as compared to 25 to 35 days for the case of tropics and the subtropics. हैन, जुन हामी राइपनिङ फेजको ड्युरेसन भन्यौं, that राइपनिङ फेजको ड्युरेसन एक्ज्याक्टली के हो भन्दा इट इज द ड्युरेसन अफ ग्रेन फिलिङको ड्युरेसन पनि हो. That is the one factor of higher yield in case of the temperate region. Another reason in case of the another reason why the yield of temperate rice is high, it is due to the higher solar light intensity as compared to the light intensity which is intercepted in the canopy region during the rice growing season in case of tropics and the subtropics. With irrigation, dry season rice yield in the tropics. With irrigation, in case of the dry season, what does it mean? It is the dry season means monsoon season ला हामीले wet season भन्यो भने dry season it is related to the winter and the spring season. Winter मा पनि rice को cultivation गरिन्छ. That rice is the बोरो rice. जुन winter मा cultivate गर्ने rice ला हामीले बोरो rice भन्छौं. Normally December January मा चाहिँ यो cultivation हुन्छ. Normally त्यो बेलामा temperature is very low. But कुन ठाउँमा मात्रै राइस कल्टिभेसन सम्भव हुन्छ when we are using the ground water. ग्राउन्ड वाटर त के हुन्छ अलिकति टेम्परेचर बढी भएको हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो एरियाहरुमा चाहिँ विन्टरमा पनि कल्टिभेट हुन्छ. मोस्ट अफ द एरिया यु क्यान अब्जर्भ इन केस अफ द स्प्रिङ सिजन चैते धान त धेरै जसो ठाउँमा त देखेकै छ. दिस टु सीजन राइस आर कॉल्ड द ड्राई सीजन राइस yield. In case of the winter season or the spring season, the rice yield in case of the tropics it is around 11 ton per hectare. It is more or less similar to the temperate season rice yield. Temperate season मा राइस को yield सँग चाहिँ लगभग बराबर हुन सक्छ हुन्छ. But however the grain yield obtained during the wet season are low. Wet season मा जुन grain yield हामीले obtain गर्छौं त्यो grain yield के छ एकदमै कम छ. Why that happen? यस्तो किन हुन्छ त भन्दा the daily solar radiation available during the monsoon season in the tropics is 1.5 times lower than available in the temperate region. Temperate region मा available हुने भन्दा tropical or subtropical region मा चाहिँ rice growing season मा available solar radiation especially that intercepted in the canopy region. Canopy region मा intercepted हुने solar light intensity के हुन्छ त भन्दा कम हुन्छ जसको कारणले गर्दा there is the low yield. Then why त्यस्तो लो yield हुने सिजनमा किन चाहिँ मान्छे चाहिँ फार्मर्सहरु why they grow the rice in case of the monsoon season as compared to the dry season? Dry season मा cultivate नगरिकन किन monsoon season मा cultivate गरेको? Because it is due to the dependency of the rainfall. Because due to the high rainfall it is very easy to cultivate the rice, especially pulling operation जुन हामी हिल्याउने अपरेसनहरु हामी पछि पढ्छौं त्यो बेलामा म भन्छु what is it, but that requires the large amount of water.
त्यो चाहिँ अरू सिजनमा पुर्याउन सकिन्न वान थिङ एनदर इन केस अफ द समर सिजन स्पेसली इन द खेतल्यान्ड देयर इज नो पोसिबिलिटी अफ ग्रोइङ द अदर क्रप्स अदर देन राइस होइन अरू राइस भन्दा अरू क्रप्स चाहिँ जुन वाटर लकिङ चाहिँ के छैन भन्दा टोलरेट गर्ने अरू क्रप्सहरू त छैन त्यो भएको भएर चाहिँ ट्रपिक्समा चाहिँ फार्मर्सहरूले त्यो दुईटा अप्सनको कारणले गर्दा दे ग्रो द राइस इन केस अफ द लो सनसाइन डेन्सिटी भएको सिजनहरूमा चाहिँ ग्रो गर्छन् होइन किन टेम्परेट रिजनको राइस यिल्ड बढी भयो इट इज ड्यू टु द हायर सोलर इन्टेन्सिटी इट इज द एनदर केस why the yield of the that monsoon season rice is low then why why the yield differences in the dry season and monsoon season rice in Nepal ma ke dry season bhaneko chaite dhan or the mostly case बुझ्न पर्यो कि spring rice जुन चैते धान भन्छौं or sometimes there is the few area of the boro rice BORO है boro को spelling चाहिँ boro rice it is the मैले भनिहालेँ it is normally cultivate during the December January त्यो बेलामा कल्टिभेट गरिन्छ त्यो एरिया चाहिँ एकदमै कम छ फ्यु एरिया अफ द नलपरासी बारा पर्सा इन द रौतहटमा केही एरियाहरू चाहिँ छन् बट अरू एरियाहरू चाहिँ बोरो राइसको छैन इट इज नर्मल्ली यो चाहिँ के छ भन्दा सर्टेन वेस्ट बंगाल एन्ड दैट अफ द बंगलादेशमा चाहिँ अलिकति एरियाहरू चाहिँ बोरो राइसको छन् ओभियसली बट इन आवर केस बोरो राइसको एरिया चाहिँ एकदमै कम छ अनि कोल्ड टोलरेन्ट भेराइटिजहरूको एभाइबिलिटी जुन चाहिँ कोल्ड टेम्परेचर सिजनमा हुने त्यो भेराइटीहरूको डेभलपमेन्ट पनि भइराखेको छैन त्यसको कारणले गर्दा त्यसको यिल्ड कम छ के अरे त्यसको त्यो बेलामा राइस चाहिँ कम कल्टिभेट हुन्छ बट ड्राई सिजन भन्नाले कमनली इन केस अफ नेपाल इज द स्प्रिङ सिजन दैट इज चैते धान के इस्यु छ प्लिज कसैले के सोध्न लाग्को देन चाहिँ जुन ड्राई सिजन राइस यिल्ड that dry season rice yield is more. I have already told dry season ma yield त बढी आउँछ monsoon season मा भन्दा why that happen in Nepal only the solar radiation मात्रै हो त त्यसो भए अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि solar radiation त्यसो भने wet season मा भन्दा dry season मा पो बढी हुन्छ इज इट क्वेशन हैन ड्राई सिजन मा बढी हुन्छ त हैन that solar radiation intercepted in the canopy region is high during the dry season. You can observe in case of the graph there is again in axis you can observe there is the month January, February, March to the December and also there is the week पनि देख्न सकिन्छ 52 weeks हैन फ्रम द चाहिँ जनवरीबाट सुरु गरौँ विन्टरबाट भन्नु न ड्युरिङ द ड्राई सिजनमा चाहिँ के छ भन्दा द टेम्परेचर इज हाई मोस्टली हामी के गर्छौं भन्दा मार्च अप्रिलतिर जुन पिक छ इट इज नियरली related that is nearly the spring season यो spring season को हो spring season मा के छ भन्दा solar intensity is very high as compared to the wet season मा भन्दा चाहिँ के छ भन्दा dry season मा एकदमै बढी solar intensity छ why the solar intensity is low in case of the monsoon season then the solar intensity is low in case of the monsoon season due to the intermittent rainfall and the clouding जस्तो आज हेरौं यहाँ म जहाँ बसिराखेको छु रामपुरमा के छ भन्दा घाम लागिराखेको कन्डिसन छैन भनेपछि त के रहेछ भन्दा बादल लाग्नी हैन सँगसँगै पानी पर्नी त्यो कारणले गर्दाखेरि राइस चाहिँ सोलर रेडिएसन जुन इन्टरसेप्टेड हुन्छ क्यानोपी रिजनमा त्यो कम हुने भयो हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भन्दा यिल्ड चाहिँ कम हुने भयो वेट सिजनमा one reason is that त्यो मात्रै रिजन हैन नेपालमा अरु रिजनहरु पनि छन् why it is low in case of the wet season or why it is the yield is high in case of the dry season another reason is farmers cultivate the dry season rice yield under irrigated area हैन स्प्रिङ मा कुन ठाउँमा चैते धान लगाउँछ भन्दा जुन ठाउँमा इरिगेसन को एभाइबिलिटी छ त्यो ठाउँमा मात्रै चैते धान लगाउँछ इरिगेसन एभाइबिलिटी नभएको ठाउँमा त धान हुँदैन बट इन केस अफ द वेट सिजन अब हेर्नु नेपालको चाहिँ अराउन्ड हेरौं 28% कल्टिभेटेड ल्यान्डमा चाहिँ के छ इयर राउन्ड इरिगेसन फ्यासिलिटी छ एन्ड अराउन्ड 50% ल्यान्डमा चाहिँ सिजनल बेसिस इरिगेसन फ्यासिलिटी छ बर्खे सिजनमा मात्रै के हुने इरिगेसन हुने फ्यासिलिटी छ भन्नु खोजेको राइसको सर्टेन एरिया इज अन्डर द
रेनफेड कन्डिसन इन केस अफ वेट सिजनमा त आकाशबाट आएको पानीको भरमा मात्रै खेती गर्ने जग्गाहरू पनि छन् भनेपछि दोज राइस विच आर ग्रोन इन द्याट रेनफेड सिचुएसन द्याट फेस टु द ड्राउट स्पेसली इन केस अफ द रिप्रोडक्टिभ एन्ड राइपेनिङ फेज रिप्रोडक्टिभ र राइपेनिङ फेज स्पेसल्ली द बुटिङ स्टेजको हाराहारीतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा गएर पानी पर्न त कम हुन्छ स्पेसल्ली इन द सेकेन्ड विक अफ भाद्र टु द आश्विन त्यो बेलामा त जति अगाडि पानी पर्छ त्यो लेभलको पानी त पर्दैन जसको कारणले गर्दा देयर इज द ड्राउट स्ट्रेस त्यो कारणले गर्दा इल्ड कम हुन्छ इन केस अफ द मनसुन हैन किन भन्दा वेट सिजन भनेको त इरिगेसन फेसिलिटी भएको पनि नभएको पनि एरियाहरू कम्बाइन गरेको हो नि त इल्ड त ड्राई सिजनमा त इरिगेसनको मात्रै छ त्यो कारणले गर्दा पनि ड्राई सिजनमा भएको ग्रो गरेको राइसले के गर्दैन भन्दा ड्राउट स्ट्रेस हुँदैन भने इन केस अफ वेट सिजन देयर इज द ड्राउट स्ट्रेस हैन वेटमा पो ड्राउट भन्ने लाग्ला त्यस्तो हुँदैन है इन केस अफ द वेट सिजन जुन चाहिँ रेनफेड फार्मिङ छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ ड्राउटसँग कन्सिडेन्ट हुन्छ इट इज द एनदर रिजन Another is farmers cultivate the rice even in the marginal land in case of wet season. Wet season मा marginal land मा भलको पानी लगाएर बाटोमा आएको पानीलाई चाहिँ खेततिर राखेर कल्टिभेट गर्ने चलन पनि छ मार्जिनल ल्यान्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा राइसको कल्टिभेसन गर्छ जसको कारणले गर्दा देयर इज द पुअर यील्ड बट इन केस अफ ड्राई सिजन नर्मल्ली द्याट इरिगेटेड एरिया दे आर फर्टाइल इन नेचर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ फर्टाइल नेचरको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ राइसको कल्टिभेट गर्छ द्याट इज द अनदर रिजन एन्ड another case is in case of the dry season it is the photoinsensitive varieties are used right photoinsensitive varieties haruko use huncha dry season ma but in case of the monsoon season farmers occasionally sometimes use the seasonal varieties or the seasonal variety भन्नाले के बुझ्नु पर्यो लोकल भेराइटीहरुलाई चाहिँ हामी सिजनल भेराइटी भन्छौं हैन सिजनल भेराइटी अथवा लोकल भेराइटी युज हुन्छ त्यो हुने बित्तिकै के छ भन्दा लोकल भेराइटीको यील्ड त कम छ एज कम्पेयर टु द फोटो पिरियड इन्सेन्सिटिभ भेराइटी हैन फोटो पिरियड इन्सेन्सिटिभ भनेको इम्प्रुभ भेराइटीको एरिया मात्रै हो ड्राई सिजनमा दैट व्हाई द यील्ड अफ द ड्राई सिजन राइस यील्ड इज मोर एज कम्पेयर टु द वेट सिजन आर यु क्लियर के कारण मैले भने भन्ने कुरामा बुझिन्छ प्लिज के सुन्नु छ के कुरा अरे मैले के भने थिएँ सेकेन्ड लास्टमा बिर्सेँ कि ए मैले भन्न खोजेको मार्जिनल ल्यान्ड के यस्तो ठाउँमा पनि बर्खा सिजनमा त पानी हुने भयो फार्मर्सले चाहिँ मार्जिनल ल्यान्डमा पनि के गर्ने भन्दा राइस कल्टिभेट गर्ने भयो के मार्जिनल ल्यान्डमा पनि फर्टाइल जस्तो कहिले कहिले कति एरियाहरू तिमीहरू कतिको पहाडको छ आई डोन्ट नो बट कति एरियाहरू पहिला बारी थियो त्यो बारीलाई चाहिँ वन राखेर खेत बनाएको ट्रेन पनि छ के हैन भन्न खोजेको इभन मार्जिनल ल्यान्डमा पनि के हुन्छ भन्दा राइसको कल्टिभेसन गर्छ भनेपछि हाम्रो त्यो वेट सिजनको यील्ड भनेको त ओभरअल सबैको एभरेज यील्ड लिने हो बट इन केस अफ द ड्राई सिजनमा त के हुने भयो भन्दा इरिगेटेड एरियामा मात्रै छ भनेपछि दे आर फर्टाइल इन नेचर फर्टाइल नेचरको ल्यान्डहरू चाहिँ छन् ती कुराहरू ओके बुझिन्छ अरु के क्वेशन छ प्लिज नो हुन्न किन भन्दा हुनपर्ने त ड्राई सिजनमा हो हैन हाम्रो दिमागले त्यो भन्छ इरिगेटेड एरियामा मात्रै कल्टिभेट हुन्छ नि त पानी नभएको एरियामा चैतमा गएर हिल्याएर धान रोप्न त सम्भव हुन्न चैत भनेको भनौँ न चैत्रको महिना भनेको त सबभन्दा बढी चैत्र वैशाख भनेको त के हो भन्दा वाटर डेफिसिट हुने खानको लागि पनि ड्रिङ्किङ वाटरको लागि पनि प्रब्लमेटिक मन्थ भनेको त चैतको मन्थ हो कि हैन भनेपछि त्यो बेलामा पनि पानी लगाएर हिल्याएर धान रोप्न सम्भव हुने ठाउँमा मात्रै ड्राई सिजन राइस हुन्छ के अरु ठाउँमा त हुँदैन भनेपछि त्यो ठाउँमा भएको राइसलाई त वाट मोइस्चर स्ट्रेस ड्राउट स्ट्रेस त हुँदै हुने भएन नि त कुरा बुझिन्छ कसले सोधे ओके Another is the effect of day length. Rice naturally it is the short day plant, but there are the availability of the photoperiod insensitive varieties. Photoperiod insensitive varieties चाहिँ छन् भन्दैमा राइसलाई चाहिँ के भन्न भएन भन्दा राइस इज द डे न्यूट्रल प्लान्ट त्यो हैन varieties development there are the certain varieties which are maybe the day neutral one के भेराइटीहरु डे न्यूट्रल होलान् नै हैन मेरो बोलेको सुन्या छैन र
ओके, जुन चाहिँ फोटो पिरियड इन्सेन्सिटिभ भेराइटिजहरू हुन्, दे आर डे न्युट्रल भेराइटिज बट नट राइस इन द डे न्युट्रल प्लान्ट होइन। राइस चाहिँ ओरिजिनल्ली के भन्दा सर्ट डे प्लान्ट हो। कुनै बेलामा हामीले जुन भेराइटीहरू डेभलप गरिराखेका छौँ, इफ दे आर लेट देम टु सेल्फिङ, देयर इज द डिटोरिएसन इन द जेनेटिक क्वालिटी एन्ड त्यसरी गर्दै गयो भने त्यो राइस चाहिँ केमा पुग्छ भन्दा अल्टिमेटली फेरि सर्ट डे प्लान्टमा पुग्छ कि हामीले डिटोरिएट हुन छोडिदियौँ भने त्यसलाई। त्यो भएको भएर राइस चाहिँ सर्ट डे प्लान्ट हो, बट देयर इज द एभाइलिटी अफ द फोटो पिरियड इन्सेन्सिटिभ भेराइटी एन्ड देयर इज अल्सो द लोकल भेराइटी, जुनलाई मैले भने सिजनल भेराइटी। सिजनल भेराइटी इज आर स्पेसली दे आर द सर्ट डे प्लान्ट होइन, तिनीहरू चाहिँ फोटो पिरियड सेन्सिटिभ छन्। अब there are the two category of the variety. One is the photoperiod sensitive varieties and another is the photoperiod insensitive variety. Some of the varieties which are improved in nature are still photoperiod sensitive varieties. कुनै कुनै चाहिँ इम्प्रुभ भेराइटीहरू स्पेसली त बासमती राइसका सेरिजहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोटो पिरियड त्यो चैतमा अथवा अरू सिजनमा भन्दा पनि मनसुन सिजनमा को लागि मात्रै टार्गेट गरेर डेभलप गरेको भेराइटिजहरू चाहिँ स्पेसली दे आर लङ ड्युरेसन एन्ड दे आर फोटो पिरियड सेन्सिटिभ होइन। फोटो पिरियड किन भन्दा तिनीहरूबाट लोकलबाट यति धेरै हाइब्रिडाइजेसन गरेर डे न्युट्रल नबनाएको हुनसक्छ, द्याट इज द केस। बट के हुन्छ, मोस्ट अफ द इम्प्रुभ भेराइटी दे आर फोटो पिरियड इन्सेन्सिटिभ एन्ड मोर almost all the traditional variety they are seasonal in nature, that means they are photo period sensitive variety. अब त्यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ भेराइटी चाहिँ बेटर हो त हैन, देयर इज द क्वेशन हैन। obviously photo period insensitive variety is better in terms of yield and we can cultivate the rice any time of a year without a great change in the growth duration, but अब growth duration मा त्यति धेरै चेन्ज हुँदैन भनेर मैले भनिराखेको छु, लिटरेचरमा पनि द्याट एक्जिस्ट। बट हेरौँ वान एक्सपेरिमेन्ट इन द लास्ट सिजन, यही सिजनमा हामीले गरेको एउटा एक्सपेरिमेन्ट हैन, एउटा एक्सपेरिमेन्टले मैले डिस्प्लेस गरेँ, एउटा एक्सपेरिमेन्टले के देखायो, हामीले नर्सरी राख्यौँ स्पेसली इन केस अफ माघमा चाहिँ हामीले प्रोटेक्टेड एरियामा नर्सरी राख्यौँ हैन। हाम्रो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ मैले के डेभलप गरेर काम गर्न सुरु गरिराखेको छु अहिले भने कन्सेप्ट इज हामीले जुन ड्राई सिजन राइसको बारेमा अलिकति म भन्छु है। ड्राई सिजनमा जुन राइस हुन्छ चैते धान, यसमा 3-4 वटा प्रब्लम छन्। yield is more obviously, but there is the 3 to 4 problem. One is that is mature in the असारमा गएर म्याचुर हुन्छ। अहिले लीमा भएको थुप्रै विद्यार्थीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि असारमा हामीले लीगलाई टर्मिनेट गरिदिँदाखेरि चाहिँ के भन्दा हाम्रो धान पाक्छ कि पाक्दैन सर त्यो बेलासम्म भन्ने छ अहिले पनि हैन। भन्न खोजेको असारको 25 गतेसम्मलाई हामीले लिमिट गरिदिँदा, भन्न खोजेको त्यो म्याचुर कहाँ हुन्छ भन्दा असारमा हुन्छ र ग्रेनको मोइस्चर कन्टेन्ट बढी हुन्छ। र यस्तो छैन कि हामीले किसानहरूले ड्रायरहरू त छैनन् सुकाउनको लागि, घाममा सुकाउन नि पाइँदैन, देयर इज द डिटोरिएसन इन द ग्रेनमा डिटोरिएसन हुने एउटा के कारणले असारमा पाकेको भएर। एनदर हेरौँ इन केस मेरो घर अहिले चाहिँ चितवन हो र मेरो घरमा एउटा गाई छ एउटा भैँसी छ, अनि बुवाले चाहिँ पराल लगाइदियो भनेपछि म पराल लिएँ यसचोटि हेरेको के रहेछ भन्दाखेरि 1 हेक्टरमा 2 टन बराबरको त पराल फल्दो रहेछ कि चितवनमा हैन। मैले भनेको 1 हेक्टरको पराल किन्यो भने 2 टन पर हेक्टर बराबर राइसको चाहिँ हुन्छ। 3 टन धान फल्यो चितवनमा भनेपछि इकोनोमिक टर्ममा चाहिँ कति धान फल्छ त भन्दा 5 टन फल्छ कि पराल चाहिँ 2 टनको चाहिँ परालै हुन्छ है। भनिसकेपछि पराल यति धेरै इम्पोर्टेन्स छ नि। अब पराल त त्यो त मक्सिरको कुरा हो जुन मैले 2 टनको कुरा गरिराखेको छु। अहिले त के छ भन्दाखेरि अहिले झन् ड्राई सिजन हो इन टर्म्स अफ परालको निम्ति त अहिले त पराल त झन् महँगो हुन्छ, एभाइलेबिलिटी कम हुन्छ भनेपछि यस्तो सिजनमा चैते धान पाक्छ, पराल चाहिने सिजन, बट परालमा मोइस्चर कन्टेन्ट बढी हुने सिजन, सुकाउन मिल्दैन। एनदर प्रब्लम। अर्को प्रब्लम के भयो भन्दा हामी सँगै पढिरहेछौँ नि त, क्रपिङ सिस्टममा लेग्युम राख्नुपर्छ, सोइलको क्वालिटी डिटोरिएट हुन्छ, सिरियल मात्रै लगाउनु हुन्न भनेर। यहाँ त कस्तो राइस पछि राइस सिरियल हो र एउटै क्रप वर्षैभरि लगाइन्छ। कति बिचमा टाइम राखेर आज धान काट्यो भोलि चाहिँ आगो रोप्यो, नो ट्रान्जिसन पिरियड, त्यहाँ ट्रान्जिसन पिरियडै छैन। सोइलको क्वालिटी डिटोरिएट हेरौँ, एनदर प्रब्लम हैन। यो प्रब्लम भइसकेपछि वी थिङ्क हामीले के थिङ्क गर्यौँ हैन, रियालिटीमा वी थिङ्क अबाउट हामीले यो त धान त के हो, न्युट्रल भेराइटिजहरू छन्, फोटो पिरियड इन्सेन्सिटिभ भेराइटिज छन् भने के हामीले धान
जेठमा पकाउन मिल्दैन, म्याच्युरिटीमा पुर्याउन मिल्दैन। यदि जेठमा म्याच्युरिटीमा लयो भने त यो सबै प्रब्लमको सोलुसन आयो नि। ग्रेन पनि सुक्छ, घाम लाग्छ, पानी त्यति धेरै आउँदैन, पराल पनि सुक्छ। जेठमा धान पाक्यो भने ग्रिन म्यान्युर क्रप सिस्टममा हालिदिन्छौँ, असारको लास्टमा 1 महिनाको इन्कर्पोरेट हुँदा केही न केही सोइलको क्वालिटी मेन्टेन हुन्छ, सोइलले केही भए पनि रेस्ट पायो। हामीले यो थिङ गर्यौँ। अब चैतमा रोपे पो असारमा पाक्छ, जेठमा पकाउनलाई त फागुनमा रोप्नु पर्यो। अब फागुनमा, चैतमा रोप्नलाई फागुनको बेर्ना चाहिन्थ्यो, अब हामीले फागुनमा रोप्न माघमा बेर्ना बनाउनु पर्यो। हेरौँ, माघमा बेर्ना बनाउनलाई माघमा त चिसो हुन्छ। अब समस्या इज द्याट, होइन, द्याट रियल प्रब्लम इज द्याट। एन्ड वी हेभ डिजाइनेड द लट्स अफ ट्रायल फर द नर्सरी म्यानेजमेन्ट। वी हेभ 5 डिफ्रेन्ट टाइप अफ ट्रायल, स्पेसली द्याट ट्रायल इज कन्डक्टेड इन द द्याट भूमै नवलपरासी जिल्लाको भूमैमा चाहिँ कन्डक्ट गरिरहेको छौँ हामीले ट्रायलहरू। अहिले पनि चैते धान त्यहाँ फिल्डमा छ, म यही लकडाउनको बिचमा पनि गएर आएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्रायल छ, एउटा पिएचडी स्टुडेन्ट इन्गेज पनि छ। अनि देन त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा, यस्तो हुँदैन कि आज रोपेको एकै दिनको बेर्ना हो। हेर्नु, माघको 2 गते राखेको 3 दिन अगाडि रोप्दा र 3 दिन पछाडि रोपिदिँदाखेरि के भयो भन्दा 7 दिन त म्याच्युरिटीमा फरक पर्यो। हामीले जुन पढिरहन्छौँ नि त्यो कन्सेप्ट चाहिँ कहिले कहिले फेल खान्छ के मैले भन्न खोजेको। मैले पढाइरहेको छु, बट द फोटो पिरियड लास्ट लाइनमा हेरौँ, बट द फोटो पिरियड इन्सेन्सिटिभ राइट भेराइटी इनेबल द फार्मर्स इन द ट्रपिक्स एन्ड सब ट्रपिक्स टु ग्रो द राइस एनी टाइम अफ द इयर, द्याट इज द रियालिटी, बट विथ ग्रेट चेन्ज, विदाउट ग्रेट चेन्ज इन द ग्रोथ ड्युरेसन। ग्रेट चेन्ज होइन त्यहाँ, ओभियसली देयर इज द चेन्ज इन द ग्रोथ ड्युरेसन, होइन, बट इन नर्मल्ली चाहिँ ग्रोथ ड्युरेसनमा त्यति धेरै चेन्ज चाहिँ आउँदैन है। बट कहिले कहिले चाहिँ एकदमै ठुलो चेन्ज पनि वी क्यान अब्जर्भ, एकदमै ठुलो चेन्ज पनि देख्न सक्छौँ भनेर मैले भन्न खोजेको। फोटो पिरियड इन्सेन्सिटिभ भेराइटिजको के भयो भन्दा प्रब्लमहरू त के अरे मजा त भयो, यसको चाहिँ बेनिफिट त भयो, जुनसुकै वर्षमा जहिले पनि राइस लगाउन मिल्छ, होइन, भनेपछि त हामीलाई त समस्या भएन। अब देयर इज नो एडभान्टेज अफ द फोटो पिरियड सेन्सिटिभ भेराइटी देन फोटो पिरियड सेन्सिटिभ भेराइटीको चाहिँ केही एडभान्टेजै छैन त। Obviously, there are the certain disadvantage of photo period insensitive and advantage of the photo period sensitive. हेरौँ, कहिले कस्तो कस्तो बेलामा, especially in the some area, there is the early flood occurs, होइन। अब यो वर्ष त अब एकदमै फ्लड आइहाल्यो, यो त अर्को कुरा भयो, होइन, बट अर्ली फ्लड के कहिले कहिले घोल एरियाहरू पानी चाँडै बारिन्छ। वी निड टु ट्रान्सप्लान्ट बाई द लास्ट अफ द जेष्ठ, जेठको लास्टमा त हामीले ट्रान्सप्लान्टिङ गर्न पर्यो, नत्र भने त के हुन्छ भन्दा पानी आएर ट्रान्सप्लान्टिङ गर्न सकिन्न। जेठको लास्टमा ट्रान्सप्लान्टिङ गर्नको निम्ति एटलिस्ट वी नर्मल्ली फार्मर्सले युज गर्ने भनेको सिडलिङको एज चाहिँ 1 मन्थको हुन्छ है, ऱ्यान्डमली हेर्नु। अब सबैभन्दा इम्प्रुभ भेराइटीको ड्युरेसन, लङ्गेस्ट ड्युरेसन इज अराउन्ड 160 डेज। अब 50 डेज, 160 डेज छ, 60-65 सम्म छ, बट 50 डेज अहिले चाहिँ हामीलाई महिनाले हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो भएर मैले चाहिँ 150 दिनको कुरा गरेँ, त्यो भनेको 5 महिनाको। अलरेडी के भयो भन्दाखेरि जेठमा रोप्दा 1 महिना भयो, असारको पुरै, साउनको पुरै 3 महिना, भदौको पुरै 4 महिना, फागुनमा त गएर के अरे भदौ असोजमा गएर त धान पाक्यो। जहाँ फ्लड अर्ली आउँछ, के त्यहाँ फ्लड चाँडो सकिन्छ? भदौ असोजमा गएर वी क्यान नट हार्भेस्ट द क्रप बिकज देयर इज द प्लेन्टी अफ वाटर इन फिल्डमा त वाटर छ। त्यस्तो बेलामा त कुनै पनि इम्प्रुभ भेराइटीले काम गरेन। कुन भेराइटी लगाउनु पर्यो? लोकल भेराइटी। त्यो जहिले गए पनि कहिले पाक्छ भन्दा कार्तिकको दोस्रोदेखि मक्सिरसम्म पाक्छ, कार्तिकको दोस्रो हप्तादेखि मक्सिरसम्म। फोटो पिरियड सेन्सिटिभ भेराइटीको कुराले गर्दाखेरि यो हो सम्भव। भनेपछि स्पेसल्ली इन दोज एरिया वेयर देयर इज द अर्ली फ्लड एन्ड द अर्ली लेट सेनेसेन्स अफ फ्लड, वी टार्गेट द those varieties which are photo period sensitive in nature because that mature within the around Kartik to Maksir, Kartik देखि मक्सिरमा म्याच्योर हुन्छ, हैन। when हामी त्यसलाई वैशाखमा रोप्यौं भने पनि त्यही म्याच्योर हुन्छ, जेठमा रोप्यौं भने त्यही म्याच्योर हुन्छ। यिले फरक पर्छ ओभियसली, बट के हुँदैन भन्दा म्याच्युरिटी हुने भनेको त्यसको एउटै सिजन हो, हैन। एन्ड अब अर्को रिजन ठाउँहरू जस्तो अब कहिले कहिले मैले कति पछाडिसम्म धान रोपेको किसानहरूले देखेको छु भन्दा स्पेसली इन केस अफ द सेकेन्ड विक अफ भाद्र, भदौको सेकेन्ड विकमा गएर सावित्री भेराइटी रोपिदियो होला, 140 दिनको छ। अब के हुन्छ, 1 महिनाको सिडलिङ, भदौको असोजको सेकेन्ड विकमा गएर 2 महिना भयो। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि
कार्तिककोमा गएर 3 महिना हुन्छ, 4 महिना चाहिँ मक्सिरमा पुग्छ, त्यो त 4 महिना होइन, प्लसको भेराइटी छ। फ्लावरिङ त कार्तिकको लास्टमा हुने भयो। कार्तिकको लास्टमा यति टेम्परेचर डाउन हुन्छ नि, द प्लान्ट क्यान नट फ्लावर। एकदमै डिले ट्रान्सप्लान्टिङ गरेको खेतमा, स्पेसली इन केस अफ द रेनफेड फार्मिङ, द्याट मेबी द कन्डिसन। रेनफेड फार्मिङमा यो सिचुएसन आउन पनि सक्छ। एकदमै डिले ट्रान्सप्लान्टिङ गर्न पर्यो भने फोटोपिरियड सेन्सिटिभ भेराइटी भनेको, इन्सेन्सिटिभ भेराइटी भनेको त के हो, जहिले लगाए पनि त्यसलाई चाहिँ ग्रोथ ड्युरेसन एउटै लाग्छ भनेको के। त्यो सावित्रीलाई भदौमा लगाए पनि त्यसको म्याचुरिटी 140 दिनमा हुन्छ, र त्यसलाई जेठमा लगायो भने पनि 140 दिनमा पाक्छ भनेको हो, म्याच्योर हुन्छ भनेको। अब यस्तो किसिमको डिले ट्रान्सप्लान्टिङमा त के भयो भन्दाखेरि सर्टेन फोटोपिरियड इन्सेन्सिटिभ भेराइटी त के भन्दा फ्लावरिङ नै हुन सक्दैन हैन। इट इज द केस। त्यही भएर द फोटोपिरियड सेन्सिटिभ ट्रेडिसनल भेराइटी हैव प्रोभाइडेड द स्टेबिलिटी इन द राइस प्रोडक्सन इभन दो देयर यील्ड लेभल्स आर बीइङ लो हैन। जीरो यील्ड त भएन नि त। दैट इज द केस। In case of the lowland rainfed rice culture, delay in transplanting photoperiod sensitive variety due to the late rains does not affect the rice grain yield. But in case of photoperiod insensitive राख्यो भने त्यहाँ problem भयो. And in some area need to delay the harvest until the monsoon season flood water reduce is possible by using the photoperiod sensitive long duration varieties. हैन। त्यही भएर there is the advantage of both that photoperiod sensitive and the insensitive variety. We think about the system. We think about the what type of the farming system we have. What is the scenario, extra factor अरु के छन् जसले that is interacting with our farming system, त्यसमा चाहिँ फरक पर्न सक्छ। ओके, के क्वेशन छ यहाँसम्म? प्लिज, मैले लाइटमा यति पढाएँ। सर हजुर, हाम्रो के फोटो इन्सेन्सिटिभ प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले कुनै शेड कन्डिसनमा राख्यौं, त्यसपछि यील्ड त आउने भयो, तर चाहिँ नि फोटोसिन्थेसिस चाहिँ कसरी हुन्छ नि सर लाइट नभएपछि त? शेडमा राख्यौं। किन शेडमा राख्ने भनेर मैले कहिले अनि सर त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर सोधेछ। मैले कुरा बुझिन के। जस्तै लाइटसँग असर डिपेन्ड नहुने प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले शेड कन्डिसनमा चाहिँ लाइट एक्सपोजर नहुने ठाउँमा राख्यौं, अनि त्यसपछि त्यसमा यील्ड त आउँछ, तर चाहिँ फोटोसिन्थेसिस। सुदर्शन, मैले यही रोकेँ। फोटोपिरियड सेन्सिटिभ भनेको के हो थाहा छ? हाउ क्यान यु डिफाइन एज अ फोटोपिरियड सेन्सिटिभ एन्ड द इन्सेन्सिटिभ? लाइटको इन्टेन्सिटी र ड्युरेसनमा? नो नो नो, द्याट इज डिपेन्ड अपन द लाइट ड्युरेसन, नट इन्टेन्सिटी। इन्टेन्सिटी भएन भने त कुनैमा नि फोटोसिन्थेसिस हुँदैन नि। लाइटको ड्युरेसनमा, त्यसको ड्युरेसन पनि के फर द फ्लावरिङ। सर्ट डे सुरु भएपछि फ्लावरको इनिसिएसन हुनेलाई सर्ट डे प्लान्ट भनेको हैन। जुनको लाइटको ड्युरेसनसँग यसको फ्लावरिङको इफेक्ट हुँदैन, त्यो भेराइटीलाई फोटोपिरियड इन्सेन्सिटिभ भेराइटी भनेको। आर यु क्लियर नाउ? यस सर। हो, देन यस्तो कन्डिसन आउँछ आउँदैन नि त है। अघि अघि कसले अर्को क्वेसन सुन्न लाग्यो प्लिज? के क्वेसन थियो कसैको? अथवा कसैलाई के सोध्न मन लाग्छ प्लिज लाइटको बारेमा सोध्नु न। लाइटको, राइसको। हजुर, मैले के को भनिन? मैले त्यस्तो टर्म त भनिन भनेर। क्यानोपी, क्यानोपीमा लाइटको इन्टरसेप्टेड हुने लाइटको इन्टेन्सिटीको कुरा गरेको मैले हैन। हामीलाई के लाग्छ भन्दा सबभन्दा चर्को घाम कहिले लाग्छ भनेर मान्छेहरूलाई सोध्यो भने के भन्छ थाहा छ? मान्छेहरूले कुन महिनामा लाग्छ भन्छ होला? ल भन्नु त मलाई आन्सर। सबभन्दा चर्को घाम चाहिँ चैत वैशाख हो र? हो र? भदौमा लाग्छ भन्छ। इन्टेन्सिटी लाइटको आवर चाहिँ कम हुन सक्ला, तर यदि घाम लाग्यो भने भदौमा लागेको घाम चाहिँ सबभन्दा चर्को हुन्छ। हेरौँ, मैले के भन्न खोजेको भन्दा हाम्रो यो ग्लोबको टेम्परेचर केसँग एसोसिएटेड छ? लाइटको इन्टेन्सिटीसँग त एसोसिएट छ नि, हैन र? द्याट इज द केस हैन। विन्टरमा किन टेम्परेचर कम हुन्छ?
लाइट यति टाढा हुन्छ सन हामीबाट, जसको कारणले गर्दाखेरि जुन लाइट चाहिँ के हुने भयो भन्दा हाम्रो टेम्परेचर, हाम्रो रिजनमा टेम्परेचर कम हुने भयो। भन्न खोजेको के भन्दा इन्टरसेप्टेड क्यानोपी रिजनमा भनेको प्लान्टको लिफमा कुन इन्टेन्सिटीको सोलर रेडिएसन इन्टरसेप्टेड हुन्छ त भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो के, नट वाट वी अब्जर्भ अर अब्टेन इन केस अफ स्ट्राटोस्फियर। स्ट्राटोस्फियरमा कुन इन्टेन्सिटी आउँछ हामीलाई त्यो मतलब होइन कि इन्टेन्सिटी चाहिँ क्रपको प्लान्टको फोलिएजमा कुन इन्टेन्सिटीको लाइट इन्टरसेप्टेड हुन्छ, मोर इम्पोर्टेन्ट इज द्याट, त्यो चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। ओके, त्यही भएको भएर त्यो चाहिँ क्रपको जुन फोलिएजमा इन्टरसेप्टेड हुने लाइटको इन्टेन्सिटी इन केस अफ ड्राई सिजन इज हाई एज कम्पेयर टु द वेट सिजन। वाइ वेट सिजनमा लाइटको इन्टेन्सिटी किन कम हुन्छ त भन्दा बिकज देयर इज द इन्टरमिटेन्ट रेनफल, पानी परे हुन्छ, बादल लाग्कोलाई हुन्छ, जसको कारणले चैतमा बादल लाग्छ, वैशाखमा लाग्छ, लाग्दैन नि बादल त हेर्नु त कहिले कहिले त 2-4 दिन साउनमा त भनौँ न, अस्ति 2 दिन त हामीले चितवनमा त के गर्नु घामै लागेन नि त होइन, यस्तो किसिमको अहिले भर्खर घाम लागेको थियो, एकछिन फेरि गइहाल्यो, म क्लास लिँदा लिँदै घाम आइरहेको थियो फेरि गइहाल्यो। यो चाहिँ बादल लागेको कारणले गर्दा सोलर इन्टेन्सिटी जुन चाहिँ कहाँ भन्दा सोलर द्याट लाइट प्लान्टको क्यानोपी रिजनमा पर्छ त्यो चाहिँ कम हुन्छ, मैले भन्न खोजेको बुझिन्छ। छन् अरू भेराइटीहरू पनि छन्, उइकन हामी फोटो पिरियड इन्सेन्सिटिभ जुन भेराइटी लगाउन नि सक्यो नि, हर्दिनाथ हाइब्रिड। हजुर घैया त अपल्यान्ड राइस हो कि होइन, त्यो पनि फल्दैन भन्न खोजेको होइन, फल्छ, तर अपल्यान्डमा जति लो ल्यान्डमा चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन, र अपल्यान्डमा जति फल्दैन, मैले लो ल्यान्डमा भन्न खोजेको होइन कि लो ल्यान्डमा अरू भेराइटी जति भइहाले प्रोडक्टिभ दिन्न। त्यही भएर हामीले कुन सिजनमा डेभलप गरेको भेराइटी, कुन सिजनको लागि टार्गेट गरेको भेराइटी, त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। मैले जुन प्र्याक्टिकलमा मेन्टेन गर्नु भनेर मैले दिइसकेको छु है, त्यहाँबाट भेराइटी पढ्नु है। ओके, एनदर इज द टेम्परेचर। टेम्परेचरको बारेमा temperature is greatly influenced not only the growth duration but also the growth pattern of rice plant. यो भन्न खोजेको के त, temperature greatly influenced not only the growth duration. हेरौँ, same variety when we cultivate in Chittagong and when we cultivate in Kathmandu, average temperature is low in Kathmandu as compared to Chittagong. भन्न खोजेको मतलब एउटै भेराइटी हामीले एउटै सिड लटको एउटै भेराइटी चाहिँ चितवनमा कल्टिभेट गर्यौँ र काठमाडौँमा कल्टिभेट गर्यौँ भने इन केस अफ काठमाडौँ द्याट टुक मोर नम्बर अफ डेज फर द म्याच्युरिटी एज कम्पेयर टु द्याट म्याच्योर नम्बर अफ डेज द्याट रिक्वायर्ड फर म्याच्युरिटी इन केस अफ चितवन होइन। ग्रोथ ड्युरेसन चाहिँ टेम्परेचरको कारणले गर्दा डिपेन्ड हुन्छ कति लाग्ने भन्ने है। मलाई एक्ज्याक्टली चाहिँ एक्जाम्पल त थाहाको छैन इन केस अफ राइस एन्ड व्हिट, बट इन केस अफ मेज आई हेभ अ एक्जाम्पल होइन। जस्तो रामपुर कम्पोजिट इज द भेरी पपुलर मेज भेराइटी, एकदमै पपुलर भेराइटी हो मेजको। त्यो मेज भेराइटी चाहिँ हामीले स्प्रिङ सिजनमा लगाउँदाखेरि, स्प्रिङ भनेको त बुझिहाल्छ, स्प्रिङ सिजनमा लगाउँदाखेरि 110 डेजमा म्याच्योर भयो। त्यो भेराइटी रेनी सिजनमा लगाउँदा 95 डेजमा म्याच्योर भयो। त्यो भेराइटी लगाएर विन्टर सिजनमा लगाउँदा 160 डेज लाग्यो। हेरौँ त, सेम भेराइटी विन्टरमा 160 डेज, रेनीमा 95 डेज, स्प्रिङमा 110 डेज, कति धेरै भेरिएसन छ। इट इज ड्यू टु द टेम्परेचर। यो भेरिएसन केले भइराखेको छ, इट इज ड्यू टु द टेम्परेचर। यो टेम्परेचरले गर्दा भएको भेरिएसन हो। भन्न खोजेको मतलब टेम्परेचर इन्फ्लुएन्स द ग्रोथ ड्युरेसन, किनकि सर्टेन क्रप द्याट रिक्वायर्ड द सर्टेन अमाउन्ट अफ द्याट ग्रोइङ डिग्री डे फर म्याच्युरिटी। म्याच्युरिटीको निम्ति ग्रोइङ डिग्री डे त चाहियो। ग्रोइङ डिग्री डे वाट डज इट मिन, बुझिन्छ? वाट इज ग्रोइङ डिग्री डे बुझिन्छ? जिडिडी भनेको के हो थाहा छ नि? यस सर। ओके, सर्टेन क्रपलाई सर्टेन ग्रोइङ डिग्री डे नभइसँग त म्याच्योर हुँदैन। टेम्परेचर कम भएको रिजनमा त ग्रोइङ डिग्री डे त के हुन्छ, कम। आज जति इट इज द समेसन अफ द टेम्परेचर ओभर अ पिरियड होइन, द्याट हेभ हायर देन द बेस टेम्परेचर। बेस टेम्परेचर भन्दा बढी भएको टेम्परेचरहरूको समेसनलाई हामीले के भन्न खोजेको भन्दा ग्रोइङ डिग्री डे भनेको। अब सर्टेन भेराइटिजहरूलाई 2000 ग्रोइङ डिग्री डे लाग्ने रहेछ भने
चितवनमा त फास्ट आउँछ एज कम्पेयर टु द्याट काठमाडौँ, त्यो भएर फास्ट म्याचहरू भएको हो। ओके, एन्ड त्यो त हुन्छ टेम्परेचरले द्याट एफेक्ट द ग्रोथ पिरियड, ग्रोथ ड्युरेसन यु हेभ अलरेडी नो, बट द्याट also influence the growth pattern of rice plant. Growth pattern, what does it mean? Growth pattern लाई पनि असर गर्छ राइसलाई भन्न खोजेको मतलब growth को pattern. For example, हेरौँ, same varieties when we grow in case of the rainy season and the high low temperature season. लो टेम्परेचर सिजन अथवा हाई टेम्परेचर सिजनमा ग्रो गर्यो भने लो टेम्परेचर सिजनमा ग्रो गरेको भेराइटीको प्लान्ट हाइट कम हुन्छ एज कम्पेयर टु द्याट ग्रो इन द हाई टेम्परेचर सिजन। बढी टेम्परेचर भयो भने प्लान्टको हाइट बढ्छ। अब प्लान्टको हाइट बढेपछि व्हाट इज द इफेक्ट अन द लिफ नम्बर? लिफ नम्बर चाहिँ के होला भन्यो भने उल्टो हुन्छ। जुन बेलामा लो टेम्परेचर हुन्छ त्यो सिजनमा ग्रो गर्यो भने लिफको नम्बर प्लान्टमा बढी हुन्छ एज कम्पेयर टु द हाई टेम्परेचर सिजन। प्लान्टको हाइट चाहिँ हाई टेम्परेचर सिजनमा बढी हुन्छ, लिफको नम्बर चाहिँ कम हुन्छ। हेरौँ, त्यही मेज जुन मैले रामपुर कम्पोजिटको एक्जाम्पल मैले भने त्यो चाहिँ के हुने भन्दा सबैभन्दा थोरै नम्बर अफ लिभ्स, द्याट इज द फ्यु नम्बर अफ लिभ्स इन केस अफ द monsoon season or the rainy season, and the highest number of leaves, around 1.5 times more number of leaves in case of the winter season. Same variety मा त्यस्तो असर हुन्छ। त्यही भएर टेम्परेचर इज ग्रेटली इन्फ्लुएन्स नट ओन्ली द ग्रोथ ड्युरेसन बट अल्सो द ग्रोथ प्याटर्न अफ राइस प्लान्ट। राइस प्लान्टको ग्रोथ प्याटर्नलाई पनि असर गर्छ। Generally, rice is adversely affected by the high temperature in the lower elevation. The lower elevation, especially in case of the tropics, it is not an example of the subtropics. Subtropics मा त्यति धेरै असर गर्दैन, but in case of the tropics, lower elevation, जहाँ चाहिँ that rice is adversely affected by the high temperature and by the lower temperature in case of the temperate region मा चाहिँ or high altitude मा चाहिँ lower temperature ले पनि असर गर्छ। and some of the rice which is cultivated late in season that is also influenced by the low temperature event. लेट सिजनमा चाहिँ कल्टिभेट गरेको राइसलाई भने त्यो लो टेम्परेचरको इफेक्ट चाहिँ त्यो बेलामा पनि देखिन्छ। टाइपिकली ए राइस क्रप रिक्वायर द 2000 to 4000 growing degree days that correspond to 80 to 160 days depend upon the cultivar and the location. यति चाहिँ कति म्याच्युरिटीको निम्ति 80 to 160 days चाहिँ लाग्छ। When we observe the temperature requirement for the different phase of the rice को different growth phase लाई हामीले जब temperature requirement को कुरा गर्छौं, we can observe a chart there. त्यहाँ एउटा चार्ट देखिन्छ, सबैले देख्या छ? हेर्छौं, in case of the x-axis there is the different growth phases, different growth duration stages we can observe: germination, seedling establishment, rooting, leaf elongation, tillering, anthesis, and the ripening. There are the different growth phases. यहाँ चाहिँ के छ? Different growth phaseहरू चाहिँ छन्। And in case of the y-axis you can observe there is the temperature in centigrade, and in case of the interaction of the x and y-axis you can observe there is the different type of the temperature, that is the critical low temperature, critical high temperature, and the optimum temperature. Optimum temperature चाहिँ त्यहाँ देख्न सकिन्छ। For example, in case of the germination, the optimum temperature is 18 to 40 degree Celsius. Germination को निम्ति temperature 18 देखि 40 degree Celsius सम्म छ। Seedling establishment को निम्ति optimum temperature is 25 to 30. For the rooting, 25 to 30, and leaf elongation 31, tillering 25 to 31, anthesis 30 to 33, and the ripening 20 to 29. These are the different temperature optimum range. But what we found on an average is that up to tillering it is considered as the vegetative growth stage. हामी vegetative growth stage को रूपमा consider गर्छौं हैन, up to tillering. Up to tillering you can observe there is the temperature range of 25 to 30 is ideal for rice plant. हेरौं, जर्मिनेसनमा 18 to 40 डिग्री सेल्सियस छ, 25 to 30 पनि त्यहाँ परिहाल्छ। इस्टाब्लिशमेन्टमा 25 to 30 छ, रुटिङमा 25 to 30 छ, लिफ इलिङ्गेसन इज द 31 that is near to 30 हैन, 25 to 30 मा छँदैछ। एन्ड द टिलरिङमा पनि 25 to 30 को ठाउँमा 31 छ।
भन्न खोजेको मतलब फर द भेजिटेटिभ ग्रोथ स्टेज starting from the germination, seedling establishment, rooting, and the leaf elongation and the tillering, the temperature of 25 to 30 is the best temperature. That is the ideal temperature for rice, and that requires the slightly high temperature for the proper anthesis. Anthesis को निम्ति temperature अलिकति बढी चाहियो, that create the optimum vapor pressure for in case of the pollen sac, and the ripening को निम्ति that requires the slightly lower temperature 20 to 29 degrees Celsius temperature is required for rice. भन्न खोजेको भेजिटेटिभ ग्रोथ स्टेजमा 25 to 30 अलिकति बढी एन्थेसिसमा and that of the ripening मा चाहिँ slightly lower temperature is required for the rice. राइसलाई यस्तो टेम्परेचर को रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हुँदो रहेछ. But 25 to 30 is the optimum for the all growth stage हैन, सबै ग्रोथ स्टेजमा optimum चाहिँ हुन्छ. अब म आए कि in case of germination that temperature is related to the soil temperature, it is not a real aerial temperature. यो माथिको aerial temperature चाहिँ हैन. And within a big range there is the range of 18 to 40, that means 22 degrees Celsius difference हैन. Range is the 22, 18 देखि 14 सम्मको रेन्ज हेर्यो भने हामी के देख्छौं, देयर इज द 22 डिग्री सेल्सियस डिफरेन्सेस विथिन अ बिग रेन्ज. त्यो रेन्जमा बेटर जर्मिनेसन इज अन्डर द हायर टेम्परेचर. बेटर जर्मिनेसनको निम्ति हायर रेन्ज इज that is suitable. हायर रेन्ज चाहिँ के हुन्छ, द सुइटेबल हुन्छ इन केस अफ द जर्मिनेसन हैन. 18 डिग्री सेल्सियस भन्दा बेटर चाहिँ के हो भन्दाखेरि 40 डिग्री सेल्सियस अफ 38 40 डिग्री सेल्सियस चाहिँ बेटर हो. एन्ड इट इज टेम्परेचर इज द सोइल टेम्परेचर. आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु द्याट इन केस अफ द जर्मिनेसनमा जे टेम्परेचर भनेको छ नि त्यो सबै सोइल टेम्परेचरसँग कुरा गरौँ. हुन त एरियल टेम्परेचर र सोइल टेम्परेचरको देयर इज द रिलेसनशिप मोस्ट अफ द केस, बट चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो सोइल टेम्परेचर हो. बुकमा कतैतिर लेख्या हुँदैन कि यो सोइल टेम्परेचर हो भनेर. Why the optimum range, a higher range of the for the germination is appropriate? Because germination is the catabolic process. Germination the catabolic process हो, यो the degradative process हो. भनिसकेपछि in case of the catabolic process मा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि जर्मिनेसनले त्यस्तो बेलामा चाहिँ फास्ट हुने भयो. क्याटाबोलिक रेस्पिरेसन त बढी हुन्छ भनेपछि हाई टेम्परेचर इज प्रिफरेबल. एन्ड फर द राइपेनिङमा पनि देयर इज द वाइड रेन्ज अफ टेम्परेचर 20 to 29 डिग्री सेल्सियस इज द अप्टिमम रेन्ज, बट लोअर रेन्ज इज सुइटेबल फर द क्रपलाई. फर हायर यील्ड को निम्ति लोअर रेन्ज इज सुइटेबल. 20 to 29 डिग्री सेल्सियसमा पनि 20, 29, 20, 19, 20 is better as compared to higher temperature. Higher temperature भन्दा lower temperature चाहिँ better हुन्छ. Why that is lower temperature is suitable for rice? Rice like किन lower temperature suitable हुन्छ त भन्दा rice is the C3 crops. In case of the high temperature there may be the chance of the photorespiration. One thing is that photorespiration चाहिँ हुने चान्स हुन्छ हायर टेम्परेचरमा हैन. त्यो कारणले गर्दा त्यो फोटोरेस्पिरेसनलाई के गर्नको निम्ति भन्दाखेरि रिडक्सन गराउनको निम्ति लोअर टेम्परेचर इज प्रिफरेबल. अनदर इज the net assimilation rate is high in case of the lower temperature. What does the net assimilation rate? Net assimilation rate भनेको चाहिँ के हो फेरि? अब अचम्मको कुरा यो आयो. What is the net assimilation rate? कोही पढ्यो? Net assimilation rate. The amount of photosynthesis that accumulate in a day per unit area is the net assimilation rate. Net assimilation rate चाहिँ lower temperature मा better हुन्छ. Why? मैले भन्न खोजेको त्यो. मैले के भने भन्दा राइपेनिङको लागि 20 to 29 डिग्री सेल्सियस चाहिँ अप्टिमम हो. त्यसमा पनि लोअर रेन्ज इज प्रिफरेबल भने. लोअर रेन्ज किन प्रिफरेबल भने वान थिङ इज राइस C3 क्रप्स हो. हायर टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदै गइसकेपछि त्यहाँ फोटो रेस्पिरेसनको प्रपोर्सन बढ्छ. फोटो रेस्पिरेसन भनेको बुझिहाल्यो हैन. फोटो रेस्पिरेसनको प्रपोर्सन बढ्छ. अनदर इज हायर टेम्परेचरमा भन्दा लोअर टेम्परेचरमा चाहिँ नेट एसिमुलेसन रेट बढी हुन्छ. नेट एसिमुलेसन रेट भनेको इट इज द नेट अमाउन्ट अफ फोटोसिन्थेसिस एक्युमुलेट पर युनिट डे पर युनिट टाइम हैन. पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया. पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया भनेको मा
कति फोटोसिन्थेसिस एकुमुलेसन हुन्छ। एकुमुलेसन हुन्छ भनेको मतलब एनाबोलिक प्रोसेस इन द फोटोसिन्थेसिस माइनस रेस्पिरेसन। फोटोसिन्थेसिस माइनस रेस्पिरेसन गरिसकेपछि जति एमाउन्ट रहन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा नेट एसिमुलेसन रेट भन्छौँ। वाइ नेट एसिमुलेसन रेट इज लोअर अन्डर लो टेम्परेचर भनेर सोधेको मैले क्वेसन। अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन पनि लो हुन्छ सर। अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन लो हुन्छ लो टेम्परेचर भएर। सर लो टेम्परेचरमा फोटो रेस्पिरेसन पनि कम हुन्छ अनि त्यो भएपछि फोटोसिन्थेट्स माइनस रेस्पिरेसन गर्दा त्यसको भ्यालु बढी आउँछ। है ल म एउटा जस्ट एक्ज्याक्ट भ्यालुको आधारमा होइन कि मैले जस्ट एउटा चाहिँ हाइपोथेटिकल केसलाई ड्र गर्छु। मैले के भन्न खोजेको भन्दा यो रेन्ज इज अराउन्ड द 30 डिग्री सेल्सियस। यो 30 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री सेल्सियस फर द C3 क्रप्स होइन। ग्रिन वान इज द फोटोसिन्थेसिस होइन। यो चाहिँ फोटोसिन्थेसिस हो एन्ड द्याट अफ द इज द रेस्पिरेसन है। 30-35 डिग्री सेल्सियसमा यस्तो फेज चाहिँ बन्छ स्पेसली इन केस अफ द C3 क्रप्स है। अब जति टेम्परेचर अर्ली छ नि जति लोअर टेम्परेचर छ एमाउन्ट अफ यहाँ इन्क्रिज नभएको होइन नि रेस्पिरेसन पनि इन्क्रिज छ। टेम्परेचर इन्क्रिज भइसकेपछि फोटोसिन्थेसिस पनि इन्क्रिज छ बट रेट अफ इन्क्रिमेन्ट अफ रेस्पिरेसन इज लो एज कम्पेयर टु फोटोसिन्थेसिस इज लो एज कम्पेयर टु द्याट अफ द रेस्पिरेसनको यस्तो किसिमको 35 को हाराहारीमा न यस्तो सिनारियो हुन्छ। 19 तिर चाहिँ यति धेरै ग्याप हुन्छ। वी क्यान अब्जर्भ द दिस मच अमाउन्ट अफ ग्याप इन केस अफ द द्याट लस एन्ड द एनाबोलिक प्रोसेस त्यसलाई नेट एसिमुलेसन रेट भन्यौँ। नेट एसिमुलेसन रेट चाहिँ यहाँ गएर कम हुने भयो। के हुँदो रहेछ त भन्दा टेम्परेचर इन्क्रिज हुन थालेपछि इन्क्रिज चाहिँ फोटोसिन्थेसिस पनि हुन्छ रेस्पिरेसन पनि हुन्छ बट एमाउन्ट अफ रेस्पिरेसन अर रेट अफ रेस्पिरेसन इज इन्क्रिज मोर एज कम्पेयर टु फोटोसिन्थेसिस जसको कारणले गर्दा नेट एसिमुलेसन रेट चाहिँ कम हुन्छ होइन। बुझिन्छ मैले भन्न खोजेको? प्लिज बुझिन्छ सबैले? Yes, sir. अब देन म फेरि अघिकै स्लाइड सेयर गरेँ। ल भनेपछि के रहेछ त भन्दा जर्मिनेसनमा चाहिँ हायर टेम्परेचर रेन्ज बेटर रहेछ। राइपेनिङमा चाहिँ लोअर टेम्परेचर रेट बेटर रहेछ हैन। Another is the temperature and the tropical region, the effect of temperature. The higher yield in case of the temperate countries than in tropical countries have generally attributed to lower temperature during ripening. Ripening में lower temperature भएर पनि yield चाहिँ
के भएको बढी भएको राइपेनिङमा किन लोवर टेम्परेचर हुन्छ त किन इल्ड बढी हुन्छ त लोवर टेम्परेचरमा भन्ने कुरा अघि मैले भनिहालेँ नेट एसिमिलेसन रेट बढी हुन्छ त्यसपछि सँगसँगै फोटो रेस्पिरेसन पनि कम हुन्छ दिस इज बिकज राइपेनिङ फेज इज एक्सटेन्डेड ड्यू टु द लो टेम्परेचर गिभिङ मोर टाइम फर द ग्रेन फिलिङ लो टेम्परेचरकै कारणले गर्दा 45 देखि 60 दिन भएको हो के लो टेम्परेचरमा त ढिलो म्याच्योर हुन्छ एज कम्पेयर टु हाई टेम्परेचरमा भन्दा त्यही भएर वाइ द यिल्ड अफ द टेम्परेट राइस इज मोर किन यिल्ड बढी हुन्छ मैले तीनवटा कारण भने है अहिलेसम्म वान इज द पिरियड ग्रेन फिलिङ पिरियड रिप्रोडक्टिभ जसको म्युट छैन जसको कारणले प्रब्लम आइरहेछ गणेश यादवको म्युट छैन प्लिज म्युट गरिदिउँ अब चाहिँ किन यिल्ड बढी हुन्छ त टेम्परेट रिजनमा भन्दा वान थिङ इज देयर इज द लङ्गर पिरियड अफ ग्रेन फिलिङ ड्युरेसन भनेको फर्टिलाइजेसन टु फिजियोलोजिकल म्याचुरिटी लामो हुन्छ वान इज अनदर रिजन इज बेटर सनसाइन इन्टेन्सिटी सोलर इन्टेन्सिटी बेटर हुन्छ थर्ड वान इज लोअर टेम्परेचर ड्युरिङ राइपेनिङ फेजमा लोअर टेम्परेचरको केस हो फर एक्जाम्पल वी क्यान अब्जर्भ इफेक्ट what is the effect really it is the example of the Chile that is the temperate region country where rice is maturity period is around February to March February र मार्चमा चाहिँ 19.5 to 17.9 टेम्परेचर डाउन हुँदैछ अराउन्ड हेरौँ त के देखिन्छ भन्दा 18-19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ छ 18-19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर छ म्याचुरिटीको फेजमा In case of Nepal, it is the example of Nepal subtropical case. Our case, temperate region मा त यो भन्दा tropical region मा त यो भन्दा बढी पनि हुन्छ. The average temperature during the maturity is 24.1. Around कति बढी रहेछ 18 बाट हामीले हेर्यौं भने around 5 to 6 degree Celsius temperature is high in case of the rice maturity phase or the grain filling duration. Grain filling duration को बेलामा अथवा ripening को phase को बेलामा 5 to 6 degree Celsius temperature is high in case of the subtropical region. What is the in case of the tropical region त अझ बढी हुने भयो टेम्परेचर यसको इफेक्ट चाहिँ हामी यहाँ देख्छौं हियर इज द ग्राफ अफ द बार्ली एन्ड द मेट वान अफ द C3 क्रप्स व्हाट वी ऑब्जर्व इन केस अफ द जुन मैले यहाँ ब्लू लाइन ड्रा गरेको छु यो ड्रमा हेर्नु सबैभन्दा एमाइन CO2 मा के छ भन्दा बेटर चाहिँ 20 भन्दा तल चाहिँ के छ नेट एसिमुलेसन रेट चाहिँ राम्रो छ हाम्रो त यो सेकेन्ड लाइनमा पर्छ सेकेन्ड लाइनमा त 24 डिग्री सेल्सियस पुग्दाखेरि त दिस मच अमाउन्ट अफ नेट एसिमुलेसन रेट इज लो व्हिच कजेस द लो यील्ड इन केस अफ द ट्रपिक्स एन्ड द सब ट्रपिक्स है बट there is no effect of that temperature ko effect dekhtenau in case of the C4 crops for example the maize and when we increase the carbon dioxide concentration it is the first graph ma high CO2 bhaneko carbon dioxide ko concentration badayo bhane pani ke hudaina bhanda temperature ko effect even in case of the C3 crops we can't find हामी त्यति धेरै देख्न सक्दैनौ देख्दैनौ भनेपछि that terminology where we increase the carbon dioxide concentration especially for the C3 crops is known as the carbon dioxide fertilization. Carbon dioxide fertilization पनि भनिन्छ carbon dioxide fertilization is not common for the cereal crops because it is the extensive farming system है कहिले कहिले carbon dioxide protected culture मा ग्रीन हाउस मा चाहिँ carbon dioxide को concentration बढाएर पनि के गर्न सकिन्छ भन्दा grain yield चाहिँ बढी हार्भेस्ट गर्न grain yield अथवा यील्डहरु हार्भेस्ट गर्न सकिन्छ अथवा net assimilation rate चाहिँ बढाउन सकिन्छ यो टर्मिनोलोजीलाई के भनिन्छ भन्दा carbon dioxide fertilization भने It is about today आजलाई मैले यति नै भने टाइम यति नै छ अरु केही क्वेशन छन् भने लेट मी नो अब म क्वेशनमा चाहिँ आउँछु ओके हैव यु एनी क्वेरीज प्लिज के क्वेशन छन् अब एक्ज्याक्टली थाहा छैन है त्यो त हेरौं मलाई पनि थाहा छैन एक्ज्याक्टली कार्बन डाइअक्साइड फर्टिलाइजेसन भनेको चाहिँ के भन्दा C3 क्रप्सहरुमा टेम्परेचर बढ्दै जाँदा के हुने भयो फोटो रेस्पिरेसन हुने भयो फोटो रेस्पिरेसन भनेको त के हो भन्दा RUBP ले कार्बन डाइअक्साइडलाई एसिमुलेसन गर्नु भन्दा अक्सिजनलाई एसिमुलेसन अक्सिजन सँग RUBP मिलेपछि चाहिँ के फोटोसिन्थेसिस हुन्छ हुँदैन त्यसले त के क्याप्चर गर्नु पर्थ्यो भन्दा CO2 क्याप्चर गर्नु पर्थ्यो
CO2 क्याप्चर नगरिकन अक्सिजन चाहिँ त्यसले क्याप्चर गरेपछि त्यो केसलाई हामीले के भन्छौँ, फोटो रेस्पिरेसन होइन। अक्सिजन लिने भनेको त अक्सिजनले प्रेजेन्समा हुने रियाक्सनलाई त रेस्पिरेसन भनिहाल्यौँ, तर लाइटको प्रेजेन्समा भएको भएर त्यसलाई फोटो रेस्पिरेसन भनेको होइन। फोटो रेस्पिरेसन भयो भने त कार्बन डाइअक्साइडको एसिमुलेसन नै भएन, फोटोसिन्थेसिस त भएन। भनेपछि त्यो चाहिँ हाई टेम्परेचर जति हुँदै जान्छ फोटो रेस्पिरेसन बढ्दै जान्छ। के कारणले बढ्यो त? कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन घट्यो अथवा अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने त्यस्तो हुन्छ। अब अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसनलाई घटाइदिनको निम्ति त हामीले कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढाइदियौँ इन्भाइरोमेन्टमा, भने के हुने भयो भन्दा फोटोसिन्थेसिस बेटर हुने भयो। र त्यस्तो इफेक्टहरू फोटो रेस्पिरेसनको इफेक्ट चाहिँ हामी देख्न सक्दैनौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो के छ, कार्बन डाइअक्साइड कन्सन्ट्रेसन बढाएको छ। त्यो कार्बन डाइअक्साइड कन्सन्ट्रेसन यदि हामी क्रपको क्यानोपी रिजनमा बढाउँछौँ भने त्यस्तो टर्मिनोलोजीलाई हामीले के भन्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड फर्टिलाइजेसन भन्छौँ होइन। एउटा कुनै घरभित्र प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चरमा मात्रै सम्भव छ कि इट इज पोसिबल टु इन्क्रिज द कार्बन डाइअक्साइड कन्सन्ट्रेसन। बट इन केस अफ द सिरियल क्रप भनेको त के हो भन्दाखेरि यो त एक्सटेन्सिभ फार्मिङ सिस्टम हो, यो कुनै प्रोटेक्टेड इन्भाइरोमेन्टमा त गरिँदैन। त्यस्तो कार्बन डाइअक्साइड फर्टिलाइजेसन चाहिँ फेरि सिरियल क्रपमा हुन्छ भनेर भन्न भएन भनेको। ओके ओके देन थ्याङ्क यू।